मूसा लोक मान को उत्साहित करी कहउछंती जहा जहा मु तुम्भ मान को कही अछि ताहा ध्यान कर, ताहा प्रति मनोयोग कर, पालन कर, कारण सेथिरे तुम्भ मानकर मंगल अछि। आमे ईश्वरंकर वाक्य पालन करिबा द्वारा ईश्वरंकर आशीर्वाद को जीवन रे पाई थाओ। जदि ईश्वरंकर वाक्य को पासोरी जीवा अवहेला करिबा ताहाले आमे अन्य विषय सब प्रति मन देवा एवं ताहा मानकर निमंते अमंगल आनी थाए। आमे जेतेबेले ईश्वरंकर वाक्य को संचय करी रखिबा हृदय रे आम माने सेतिकी पापरु निजको दूरे रखि पारिबा। केवल सेतिकी नुहे विजय जीवन काटिबा निमंते ईश्वर ताहांकर वाक्यर शक्ति रे आम मान को सहाय्य करिवे। जीसुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपण केमिति अछंती? आशा करे आपण एवं आपणकर परिवार भलरे अछंती। प्रभुंक ठारे आमानकर एई प्रार्थना आपण सर्वदा प्रभुंकर अनुग्रह रे भलरे थांतु। आपण नियमित एई कार्यक्रम देखुअछंती एवं एथुरु शिक्षा ग्रहण करुअछंती एवं आत्मिक भाव रे वृद्धि पाउछंती। सेतिपा माने बहुत बहुत आनंदित अटु। आपणक सकाशे प्रभु को धन्यवाद देउछु। आपणकर सुचिंतित मतामत आमान को जणैया पाई भूलंतु नाही। टीवी स्क्रीन रे जो नंबर टी दिया जाउची सही नंबर रे आज ही आम संगे जोगाजोग करंतु। आपणकर फोन कॉल रो अपेक्षा रे आमाने अछु। आजिर अध्ययन को जेतळे आमाने जाऊ, मूसा से नूतन वंशधर निकट रे आउ किछि शिक्षा देवार विषय आमाने देखु। जेतळे मूसा ईश्वरंकर आशीर्वाद विषय रे शिक्षा देले, हुए तो समस्ते पालन करिबु बोली सहमति हेइथिबे, किंतु मूसा सेमानक विषय जानिथिले जे परवर्ती समय सेमाने सेमानकर शपथ सेमानकर चुक्ति को भूली जिवे। एणु से सेमानकु सचेतन करुछंती, सतर्क करुछंती, जेपरि ईश्वरंकर व्यवस्थार अबाध्य हेले सेमानक प्रति कौन घटिबो से विषय से सेमानकु सूचना देउअछंती। मूसा सेमानकु कहउछंती, तुम मध्यरे एपरि होइत केही थिबे जे कि मनरे किछि गुप्त विषय को धरि रखिबो, ईश्वरंकु परित्याग करिके अन्य आड़कु चली जिवो। केवल से निजे विपथगामी हेब ताहा नुहे, ताहार सही कार्य अन्य मानकु मध्य विपथगामी करेइबो। ए प्रकार व्यक्ति जदि केही थांती तेबे सेमाने गछर मूल बा चेर जेमती माटी तल को चली जाए लुचि रही थाए, ठीक से प्रकार भावरे सेमाने हेबे। बाहर देखा जीव नाही, किंतु भितरे चेर माड़िला भली लोकमान को भूल प्रभाव द्वारा प्रभावित करिवो एवं सत्य जीवित ईश्वरंक ठारू सेमान को विमुख करिवो। से प्रकार लोकमानक ठारू सावधान रहिया पाई एवं से प्रकार लोकमान को समाजरू दूर करिया पाई से सतर्क करांती। कारण मूसा कहते सेमाने विष एवं मंदतार मूल अटंती। मूसा सेमान को ईश्वरंक निकटरे समर्पण करिबा निमंते शिक्षा दियंती, प्रचार करंती, जेपरि सेमाने ईश्वरंकर आज्ञावह हेबे। सेमान को उत्साह देवा निमंते ईश्वर कौन सब आशीर्वाद रखिछंती से विषय से सेमान को कहउछंती। सेमान को चेतावनी मध्य देउछंती, जदि आमे अबाध्य तेबे अभिशाप आम निमंते रहिछि, ए विषय से सतर्क करांती। 30 अध्याय को जेतळे आम माने आसु, मूसा कहंती जे आमे जदि ईश्वरंकर प्रतिटी वाक्य को मानि नबा एवं अनुताप करिबा तेबे आम प्रति दंड घटिबो नाही, बरং आशीर्वाद आसीबो। किंतु जदि ता बदल रे आमाने ईश्वरंकर अबाध्य हबा, अनुताप करिबा नाही, मन फेरेबा नाही, तांकर निकट को आसीबा नाही, ताहले आशीर्वाद बदल रे आम उपरे दंड वर्तिबो।
ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତ ଶୁଣିବା। ଦୁଃଖ ବିଭୀଷିକା ଯେବେ ଆସେ ଜୀବନରେ, ଭିଜି ଯାଏ ମନ ମୋର ଅଶ୍ରୁର ଧାରରେ। ଦୁଃଖ ବିଭୀଷିକା ଯେବେ ଆସେ ଜୀବନରେ, ଭିଜି ଯାଏ ମନ ମୋର ଅଶ୍ରୁର ଧାରରେ। କହନ୍ତି ସେ ଯେ ପ୍ରେମରେ ରହିଛି ତୋର ପାଖରେ, ଭୟ ବି ନାହିଁ ଆସିଲେ ଝଞ୍ଜା ପ୍ରଳୟ। ଯିଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ମୋ ଆଶ୍ରୟ। ଯିଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ମୋ ଆଶ୍ରୟ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର 29 ପର୍ବର 14 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 30 ପର୍ବର 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେକ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ବାଧ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତାର ଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ସେମାନେ ସେହି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋଶା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ସେହି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତହିଁରେ ବସବାସ କରିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 29 ପର୍ବର 14 ପଦରୁ 29 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ କଲେ ଆମେ ସେହି ଅବାଧ୍ୟତାର ଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବା, ଯାହାକି ମୋଶା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତାହା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ 14 ପଦରୁ 29 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହାର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ତେବେ 14 ପଦରୁ 21 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅବାଧ୍ୟତା କ'ଣ ତାହା ମୋଶା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମୋଶା ଏହି ଅଂଶରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରି କହନ୍ତି ଯେ କେହି ଏହିପରି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣର ସେବା କରି ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଶାପ ବର୍ତ୍ତିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣର ପଛରେ ଯାଇ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ହେବେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅବାଧ୍ୟତାର ଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ମୋଶା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ନିୟମକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓ ଦେଶ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଶାପ ନ ବର୍ତ୍ତାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓ ଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେହି ଅବାଧ୍ୟତାର ଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 29 ପର୍ବର 22ରୁ 27 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ତାକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରିବେ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରୁଷ, ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଓ ଦୂରଦେଶରୁ ଆଗତ ବିଦେଶୀମାନେ ଦେଖିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା କ୍ରୋଧ ଓ କୋପରେ ଯେଉଁ ସଦମ ଓ ହମୋରା ଓ ଅଦ୍ମା ଓ ସବୋଇମ୍ ନଗରମାନ ଉତ୍ପାଟନ କରିଥିଲେ, ତାହାପରି ଏହି ଦେଶର ସମସ୍ତ ଭୂମି ଗନ୍ଧକ ଓ ଲବଣ ଓ ଦହନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ତହିଁରେ କିଛି ବୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, କି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ତହିଁରେ କୌଣସି ତୃଣ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ତେତେବେଳେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ଦେଶ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏପରି କଲେ? ଏରୂପ ମହାକ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ତେବେ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଥିଲେ, ତାହା ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାଇ ସେହି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଗଣର ସେବା କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଯେହେତୁ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ଶାପ ସେହି ଦେଶ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ତହିଁ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏହି ଯେଉଁ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି, ଯଦିଓ ତାହା ସେହି ସମୟରେ ଘଟିନଥିଲା, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା।
ତେଣୁ ମୂଷା ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ନିୟମକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ସେହି ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କରିଥିବା ନିୟମକୁ ସେମାନେ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତେ ନାହିଁ, ଏଥିସହିତ ଭୂମି ପ୍ରତି ବା ଦେଶ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତେ। ଏହି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଶ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁର ଦେଶ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଦେଶ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏପରି ଘଟିଲା? ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ନିୟମକୁ ପାଶୋରି ଗଲେ ଓ ନିଜ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ସେହି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିବା ଜିତ ପର୍ବତ ବୃକ୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆସି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କଲେ, ସେମାନେ ସେହିସବୁ ବୃକ୍ଷ ସବୁକୁ ହାଣି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ନିର୍ଜନ ତଥା ନିକାଞ୍ଚନରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ଏହିସବୁ କାହିଁକି ଘଟିଲା? କେବଳ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ଅବାଧ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ। ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଦମ ଓ ହବା ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇନଥାଉ, ସେଥିସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବା ସମାଜରେ ବା ଗୃହରେ ବା ପରିବାରରେ ବା ଗୃହରେ ରହୁ, ତହିଁ ଉପରେ ବା ଆମର ଭୂମି ବା କ୍ଷେତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଶାପ ବର୍ତ୍ତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ତଥା ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉ। ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ପାପରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତି ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ହଁ, ତାହା ସତ କଥା। ମାତ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି? କେବେ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାହା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ସେମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ଧନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶର କାରଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯଦି ପାପରୁ ନ ଫେରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ ଓ ସେମାନେ ସେହି ଅନନ୍ତ ନରକ ମଧ୍ୟକୁ ଗମନ କରିବେ। ଧନୀ ଓ ଲାଜାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଧନୀର ଧନ ତାର ବିନାଶର କାରଣ ହେଲା। ମାତ୍ର ଲାଜାର ଭିକାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନୀ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହେଲା। ତାହାର ଆତ୍ମା ବିଶ୍ରାମ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ କରି ଓ ପାପରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ସୁଖରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ଆପଣ ପାର ପାଇଯିବେ ବୋଲି, ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜର ପାପରୁ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନ ଫେରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ଓ ଅନ୍ୟାୟର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ସେ ବିଚାରରେ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନିଜ ମନୋନୀତ ଜାତି ପ୍ରତି ଏରୂପ ଦଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତାଇ ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ପାପରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି କେତେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଫଳ ନ ବର୍ତ୍ତିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ଅଛୁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିସହିତ ଏହି 29 ପର୍ବର 28 ଓ 29 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧରେ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡତାରେ ଓ ମହାକୋପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଟନ କଲେ ଓ ଆଜିର ପରି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧିକାର। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେମନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁ ବଚନ ପାଳନ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ସବୁ ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ଆମମାନଙ୍କର ଓ ଆମମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାର। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏପରିକି ଈଶ୍ୱର ସେହି ନିୟମ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଭାବାଣୀ ଆକାରରେ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶ ସେତେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ନୁହେଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦିଓ ଏହି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାର ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତହିଁରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଥରେ ନୁହେଁ, ଏହିପରି 3 ଥର ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ ଓ 2 ଥର ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିଲେ। ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଥର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଦେଶକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣି ତାହା ଅଧିକାର ରୂପେ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ତାହାଙ୍କର ନିୟମ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସେହି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଶକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ? ସେପରି ନୁହେଁ। କାରଣ
ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନେଇ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଦେଶରେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତହିଁରେ ବାସ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ସେହି ଦେଶରେ ବସବାସ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ଏକ ସର୍ତ୍ତଜନକ ଥିଲା। ସେହି ଦେଶର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ଏକ ସର୍ତ୍ତଜନକ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେ ନିଜର ବାଧ୍ୟତା ଲାଗି ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ହେତୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ପର୍ବରେ ପାଠ କରିବାକୁ ଯିବା। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହି ଓ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟି ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର 30 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ଏକ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ରଖିନଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ରଖିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ତହିଁର ଫଳ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦେଶକୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନେଇ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତାହା ଏକ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ନିୟମ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 30 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଶାପ ଥୋଇଲି ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟିବ, ତେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ତୁମକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ସେସବୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣ ଯେବେ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବ ଓ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ତଦନୁସାରେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଅବଦାନ କରିବ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ନେଇ ତାଡ଼ିତ ହେବେ, ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଘଟିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ 2 ପଦରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁତାପ କରିବା ବିଷୟ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଅତୀତରେ ଘଟିଅଛି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଆସିବେ। ତେବେ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅବାଧ୍ୟତା ନେଇ ତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ସେହିପରି ନିଜର ବାଧ୍ୟତା ନେଇ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେପରି ନୁହେଁ। ସେମାନେ ନିଜର ବାଧ୍ୟତା ହେତୁରୁ ସେହି ଦେଶକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେହି ଦେଶକୁ ଫେରିବା ହେତୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ନେଇ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ନିୟମ କରିଥିବାର ଆମେ ଏହି 30 ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ହେତୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିଥିବା ହେତୁ ସେହି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 30 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଫେରାଇବେ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ କରୁଣା କରିବେ ଓ ଫେରିଆସି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏଠାରେ ମସିହଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବାର ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାବବାଣୀ, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଘଟିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶ କେବେ ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦଯୁକ୍ତ ଓ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 30 ପର୍ବର 4 ଓ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ଦୂରୀକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାରେ ଥାଏ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠାରୁ ହିଁ ତୁମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଓ ସେଠାରୁ ତୁମକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ପୁଣି ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଦେଶକୁ ତୁମକୁ ଆଣିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଅଧିକାର କରିବ, ଆଉ ସେ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରି ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭର ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଆଉ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ, ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପୁନର୍ବାର ସଂଗୃହୀତ ହେବେ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଏହାପରେ 30 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଯେମନ୍ତ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ହୃଦୟ ଓ ତୁମ ବଂଶର ହୃଦୟ ସୁନ୍ନତ କରିବେ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ବଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମର ହୃଦୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର କରିବେ, ଏହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା।
ଏପରିକି ଏହି ଭାବବାଣୀ ଆପଣ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଓ ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଓ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ 30 ପର୍ବର 7 ଓ 8 ପଦରେ ଆଉ ଏକ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର କରୁଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ତାଡ଼ନା କଲେ ତୁମର ସେହି ଶତ୍ରୁ ଓ ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଏହିସବୁ ଶାପ ବର୍ତ୍ତାଇବେ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଫେରିଆସି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବରେ ଅବଧାନ କରିବ ଓ ମୁଁ ଆଜି ତାହାଙ୍କର ଯେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି ତାହା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେ ବିଚାରିତ ହେବେ ତାହା ଈଶ୍ୱର ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଦେଶକୁ ଫେରିଆସିବା ପରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବରେ ଅବଦାନ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରି ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଯେ ନିଜର ବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ସେହି ଦେଶକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଆସିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେହି ଦେଶକୁ ଫେରିଆସିବା ହେତୁ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଶେଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯାହାକି 30 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ସବୁ ମାନିବାକୁ ତାହାଙ୍କର ଉପରେ ଅବଦାନ କରିବ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ ତୁମ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମରେ, ତୁମ ଶରୀର ଫଳରେ ଓ ତୁମ ପଶୁ ଫଳରେ ଓ ତୁମ ଭୂମି ଫଳରେ ତୁମକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବେ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସେପରି ତୁମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ ସେ ପୁନର୍ବାର ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଏହି ଅଂଶଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହା ଏକ ସର୍ତ୍ତଯୁକ୍ତ ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍ତ୍ତଯୁକ୍ତ ନିୟମ ନଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ବାଧ୍ୟତାରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଏକ ବାଧ୍ୟତାର ହୃଦୟ ଦେବେ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବେ ଓ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ଦେଶରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ସେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାଧ୍ୟତାର ହୃଦୟ ଦେଇ ସେହି ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କେବେ? ଏହା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି କି? ନୁହେଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବାଧ୍ୟତାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ତାହା ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିବେ। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଧ୍ୟତାର ହୃଦୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ଜଗତର ଈଶ୍ୱର ଓ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମାନବ ଜାତିକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ଏହି ପାପିଷ୍ଠ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆପଣାର ମହାପ୍ରେମ ଓ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯେପରି ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅନୁତାପର ସହିତ କ୍ଷମା ମାଗି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ଏହାପରେ 30 ପର୍ବର 11ରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହି ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ମୁଖରେ ଓ ହୃଦୟରେ ଥିଲା ଓ ସେମାନେ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେହି ଦେଶରେ ବସବାସ କରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କର୍ମ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ଧାର୍ମିକତା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିପାରିଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ରୋମିଓ 10 ପର୍ବର 6 ପଦରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଏହାପରେ ଏହି 30 ପର୍ବର 15ରୁ 20 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଦେଶରେ ବସବାସ କରି ତହିଁର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେହି ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ଓ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ବିତାଡ଼ିତ ହେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କ'ଣ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ହେତୁରୁ? କେବେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଶପଥକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ଓ ତାହାପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
ईश्वर आज आमको कहते जे आमे जेपरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आम हृदय उद्धारकर्ता रूपे विश्वास ग्रहण करूँ और तापर आमे ताहांकर वाक्य को पालन करूँ। से प्रभु यीशु कहती जदि तुम्हें मते प्रेम कर ताहले मोहर आज्ञा सब पालन कर। तेणुक आपण देखु प्रेम और बाध्यता यही पुस्तकर मुख्य विषय। जदि यह इस्राएल संतानगणक निमंते प्रযোज्य ताहले यह आममानक जीवन निमंते आहुरी केते अधिक नुहे। तेणु प्रिय बंधु प्रभु यीशु ख्रीष्टकर निकटवर्ती होई ताहांठारे विश्वास करंतु और ताहांकर आदेश को पालन करंतु। ताहले आपण ईश्वरक आशीर्वादर अधिकारी हेबा संगे संगे से अनंत जीवन अधिकारी हेबे। तेबे आज आमे एइठारे 30 पर्वटी को अध्ययन करी समाप्त कलु। मात्र मोर अनुरोध आज जदि आपणकर पाप क्षमा होई नाही ताहले से प्रभु यीशु निकट को जातु, निजर पाप समस्त स्वीकार करंतु, क्षमा मागंतु और ताहांकर वाक्य अनुଯାयी जीवन यापन करिया पई चेष्टा करंतु। ताहले से आपणको पापर उद्धार करी आपणको ए जगत रे एक विजय जीवन यापन करिबा निमंते शक्ति देबे और ताहांकर वाक्य अनुଯାयी आपण जीवन यापन करिबा निमंते समर्थ होई परिबे। किंतु आपण निज चेष्टा रे, निज शक्ति रे, निजर ज्ञान रे, निजर चेष्टा रे केबे हेले विजय जीवन यापन करिबा निमंते समर्थ होई परिबे नाही। प्रभु प्रत्येकंकु आशीर्वाद करंतु। प्रिय बंधु आशा करे आजिर कार्यक्रम द्वारा आपण आत्मिक जीवन रे उपकृत होइछंती। मोसा लोकमान को उत्साहित करी कहउछंती जहा जहा मु तुम्हमान को कहि अछि ताहा ध्यान दियो, सेथि प्रति मनोयोगी हो, ताहा पालन कर, कारण सेथिरे तुम्हमानकर मंगल अछि। मन रखिथांतु ईश्वरंकर वाक्य पालन रे आम पाई मंगल अछि। ईश्वरंकर आशीर्वाद को आम माने अनुभव करि परिबा। जदि ईश्वरंकर वाक्य को भूली जिबा किंबा एडेइबा किंबा अबाध्य होबा, ईश्वरंकर छड़ा तांकु छाड़ी दे कि अन्य कौनसी विषय प्रति जदि आसक्त हवा तेबे आम्मानक प्रति अमंगल, विपद, अभिशाप एवं मृत्यु रही। ए विषय से आम्मान को सतर्क करांती। आमे जेतेबेले ईश्वरंकर वाक्य को हृदय रे संचय करी रखु, सेई वाक्य आम्मान को पापरु दूरेई रखेबो। किंतु जदि आम माने पाप को जाबुड़ी धरिबा ताहाले ईश्वरंकर वाक्यरु आमे दूरेई जिबा। केवल सेतिकी नुहे, विजय जीवन काटिबा निमंते ईश्वरंकर वाक्य आम्मान को साहाय्य करे। तेणु प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश करिबा पूर्वरु मूसा से इस्राएलीय नूतन पीढ़ी की ए सब विषय को बुझे कि कहउछंती जेपरि सेमाने ईश्वरंकर आशीर्वाद को प्राप्त हेबे। आज तो आम्मानकर आलोचनार समय इठी सरी जाइछि। परवर्ती कार्यक्रम रे पुणी थरे आपणक सहित साक्षात हब। सेही समय पर्यंत विदाय नबा निमंते जाउछु, किंतु ता पूर्वरु आसु पदे प्रार्थना करिबा। पवित्र प्रेममय पिता, तुमर वाक्य पालन रे आम्मानकर मंगल अछि। तुमर अबाध्य हेले आम प्रति अभिशाप आसी थाए। प्रभु आशीर्वाद को मनोनीत करिबु, जीवन को मनोनीत करिबु, आउ सेथिपाए तुमर वाक्यर पालनकारी हबु साहाय्य कर। प्रत्येक बंधु को सेमानकर परिवार सबको आशीर्वाद कर। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे परित्राणकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे एई प्रार्थना उत्सर्ग करूअछु। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु। प्रिय दर्शक बंधु, विश्वास करू आपनकु आम पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम निश्चय भल लागिथिबो। अनुरोध करे आपण 044490812996 नंबर रे निश्चय गोटे मिस्ड कॉल देबे। आपनको मिस्ड कॉल रो अपेक्षा रे अछु। मु आनंदर सह जणाउछि जे प्रत्येक मिस्ड कॉल दातांक मध्यरु जे अधिक मिस्ड कॉल देइथिबे तांकु पुरस्कृत कराजिबो। पुणी सेही दर्शक बंधुंक नाम और फोटो आम कार्यक्रम शेष रे दिया जिवो। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कंदमाळरू निरंजन महानंद वो परिवार। प्रार्थना और अधिक जानिबा निमंते आमको 9777221415 नंबर रे फोन करने को भूलिबे नहीं। आम ठिकाना टीवी स्क्रीन रे दिया जाई अछि। धन्यवाद। भलरे रुहंतु, सुस्थ रुहंतु।